+2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस आम आज भारतर जाति निर्माण प्रति आह्वान समूह क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा। एथिरे प्रथम आम जातिर संपूर्ण सारांश कौन रही, नेक्स्ट आसूची जाति गठन कौन रही एवं आसूची भारतर जाति निर्माण सफलता कौन रही। नेक्स्ट आसूची भारत में जाति निर्माण प्रति प्रतिबंधक। नेक्स्ट आसूची सांप्रदायिकतावाद। नेक्स्ट आसूची भारत सांप्रदायिकतावाद कारण कौन। नेक्स्ट आसूची सांप्रदायिकतावाद निराकरण पर पदक्षेप। जातीयवाद कौन। नेक्स्ट आसूची आंचलिकतावाद कौन। नेक्स्ट आसूची आतंकवाद कौन। यहीपरि आम 4 ରୁ 5 प्रकार थरोली यही सब क्वेश्चन डिस्कस करवा। तेणु वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। प्रथम आसूची जाति को आम तार सारांश को बुझा। जाति शब्दटी लाटिन शब्द नेसियो आसी सृष्टि होईची, जार अर्थ होची जन्म बा मूल वंश। एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसे जाति कौ शब्द ना लाटिन शब्द कौथु आसूची ना नेसियो आसीची। यार अर्थ कौन, जन्म बा मूल वंश कूल, अर्थात रक्तगत बा वंशगत जनसमष्टि को ही जाति कहा जाए। हो पारे से रक्तगत बा हो पारे से वंशगत। जनसमष्टि कौन कह आम जाति बोली कहवा। नेक्स्ट आसूची साधारणतः गोटे वंशानुक्रम सृष्टि होइथिबा जनसाधारण समान भावे समान धर्म समान परंपरा और संस्कृतिर अधीन हेले ताको हम जाति बोली कहवा। या द्वितीय पॉइंट कौन आसूची ना गोटे वंशानुक्रम सृष्टि होइतो जनसाधारण वंश पर वंश सृष्टि होइतो वंशानुक्रम भाषा समान धर्म समान परंपरा संस्कृति अधीन हेले बा स्वीकार करने ताको आम जाति कहवा। लॉर्ड ब्राइस कौन कहते, लॉर्ड ब्राइस मतरे स्वाधीन किंबा स्वाधीन होगा आशा एक राजनैतिक गोष्ठी रूपे निजक संगठित करुवा जातीयता को जाति कह जाए। लॉर्ड ब्राइस कहले। नेक्स्ट आसूची बर्जेस मतरे कौन ना जन्मगत ऐक्य थाई एक भौगोलिक भूखंड रे बसवास करुवा जनता को आम जाति बोली कहवा। नेक्स्ट आसूची वर्तमान समय जाति कहले राष्ट्र जातीयता समष्टि को ही बुझाए। सुतरां जाति केवल भावात्मक बा सांस्कृतिक कंदल नुहे, यह मध्य एक राजनैतिक संगठन अटे। नेक्स्ट आसूची आधुनिक राष्ट्र निर्माण पई आवश्यक उपादान नाम हेउची जातीयतावाद। यही जातीयतावाद हेउची एक जनचेतना एक मनस्तात्विक ऐक्य एवं एक आवेगिक मिलन। यह संकेत प्रतीक प्रथा परंपरा किंवदंती मूल्यबोध माध्यम प्रकाशित होता है। जाति क्या माध्यम बा क्यों स्रोत अनुसार प्रकाशित होता है। पारे से संकेत माध्यम होता है, प्रतीक माध्यम हो पारे से प्रथा माध्यम परंपरा माध्यम किंवदंती माध्यम मूल्यबोध माध्यम। यहीपरि आम जाति को प्रकाशित करिथाई। नेक्स्ट आसूची जाति गठन नेशन बिल्डिंग। जाति किपरि गठित हुए। जाति गठन बा राष्ट्र गठन हेउचे एक प्रगाढ़ सामाजिक विप्लव जो कि स्वाधीन राजनैतिक भूखंडर जनसाधारण सेमानकर पारंपरिक आंचलिक व संकीर्ण आनुगत्य को दमन करी बा परित्याग करी समूह भावे मातृभाषा प्रति आनुगत्य प्रकाश करती और राष्ट्र क्षमता एवं भातृत्व को स्वीकार करथांती। जाति गठनर अन्य नाम हेउची राष्ट्र निर्माण, सरकार निर्माण, समाज निर्माण, नागरिक निर्माण इत्यादि। एपरि गोटे जाति बा राष्ट्र गठित होता है। जाति गठन कौन उपादान कौन कौन रही। जाति गठन मुख्य उपादान कौन। प्रथम होची निर्दिष्ट जातीय लक्ष्य। गोटे जातीय गठन होची
ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଏମ୍ ତା କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାତିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଧର ଆମେ କହିବା ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବା ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆମେ ଆତ୍ମଘାତ କରିବା ନାହିଁ, ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ। ସେପରି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଏମ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଜାତୀୟ ସଂକେତ ଆମର କ'ଣ, ପତାକା ରହିଛି, ଜାତୀୟ ସଂକେତ ପତାକା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆମ ପତାକା ଅଛି, ଜାତୀୟ ସଂକେତର ପତାକା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସକ୍ରିୟ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନେତୃତ୍ୱ। ସକ୍ରିୟ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ସିଏ ସକ୍ରିୟ ଥିବ, ଚଞ୍ଚଳ ଥିବ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେ କରିପାରୁଥିବ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେଇପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଧାରାବାହିକ ଜନସମର୍ଥନ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଥିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଲୋକ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଉଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଉଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଏସବୁ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଜାତି ନିର୍ମାଣର ଗଠନ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ, ସେ କାହାରି କଥାକୁ ଭୁଲ କଥାକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଉନଥିବ, ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଚାଲିଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ସେ ଠିଆ ହେଉଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଥିବ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଥିବ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଥିବ। ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜାତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ବା ଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଭାରତର ଜାତି ନିର୍ମାଣ ସଫଳତା କ'ଣ ରହିଛି। ସଫଳତା କ'ଣ, ଭାରତରେ ଜାତି ନିର୍ମାଣ ସଫଳତା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ସଫଳତା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ, ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଦେଶର ଗମନାଗମନ, ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ, ବିଭିନ୍ନ ବିବିଧତା ଓ ବୈଷମ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦୌ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବୁଝିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କ'ଣ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦର କାରଣ ସବୁ କ'ଣ, ଏସବୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଯୋଜନା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ। ଏସବୁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଜାତି ନିର୍ମାଣର ସଫଳତା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ମହିଳା ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଯଦି ମହିଳା ବିକାଶ ହୁଏ, ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବ। ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅନଗ୍ରସର ଜାତିର ବିକାଶ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଯିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିବ, ସିଏ କ'ଣ ଥିବ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଭାରତର ଜାତି ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ନିରକ୍ଷରତା, ଭାରତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନିରକ୍ଷରତା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନିରକ୍ଷରତା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଜନ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ସମତୁଲ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଅଭାବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସୋର୍ସ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପାଦାନର ଅଭାବ। ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଲୋକ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ କରପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନେତାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ନେକ୍ସଟ ବୁଝିବା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଏସବୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବୁଝିବା। ଜାତୀୟତାବାଦ, ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ହିଂସା, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା। ରାଜନୈତିକ କନ୍ଦଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗର ଅଭାବ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ଆହ୍ୱାନ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ, କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ କ'ଣ ନା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି, ଶିଖ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଜୈନ ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମ ଜନତା ଅଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା
ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଭାରତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ କ'ଣ ନା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠି କୌଣସି ଧର୍ମ ଉଚ୍ଚନୀୟ ବା ନିଚ ନୁହେଁ। ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍, ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେଉଁ ଲୋକ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ଏ ଧର୍ମ ଖରାପ, କିଏ କହୁଛି ଏ ଧର୍ମ ଭଲ। ତେଣୁ ଭାରତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ ବା ଅଧିକ ବଡ଼ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଙ୍ଗା ସଂଗଠିତ ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କହିଲେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିଟିକୁ ଆଧାର କରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ଦୋଷବହ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କେତେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷତା ଦେଖାଇବା, ଘୃଣା କରିବା, ବିରୋଧ ଭାଷା ଦେଖାଇବା, ହିଂସା ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କ୍ଷତି ସାଧନା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା କରିବା, ବିରୋଧ ଭାଷା କରିବା, ଘୃଣା କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଭାରତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କହିଲେ ଧାର୍ମିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସମୟ ସମୟରେ ଏକ ଉଗ୍ର ରୂପ ନିଏ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଦଙ୍ଗାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଧନୀ ଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ। ଏହାର ପରିଣତ ସ୍ୱରୂପ ହିଂସା, ରକ୍ତପାତ, ଗୃହଦହା ଓ ନରହଂସା ପରି ବିନାଶକାରୀ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ କହିଲେ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦର କାରଣ କ'ଣ, କେଉଁ ସବୁ ମେଜର ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବିକୃତ ମାନସିକ ହେଉଛି ବିକୃତ, ତାଙ୍କ ମନ ଠିକ୍ ନଥାଏ। ଧର୍ମୀୟ ମୌଳିକତାବାଦ ଓ ଧର୍ମଧନ୍ଦା, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ନୀଚ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ରାଜନୈତିକ ସୁବିଧାବାଦ, ରାଜନୀତିରେ ଜାତି ଅନୁସାରେ ସପୋଜ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏକ୍ସ ଜାତିରେ ଠିଆ ହେଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଗୋଟେ ଲୋକ ସିଏ ଏକ୍ସ ଜାତିରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ୱାଇ ଜାତିରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ ଜାତିକୁ ଯିଏ ଥିବ ସେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବ, ଏସବୁ ଏ ଜାତି ଯିଏ ଥିବ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବ। ଏସବୁ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ସୁବିଧାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦ ଅତୀତରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ହେଉଛି, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ରାଜନୀତିକରଣ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦର କାରଣ। ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନୀତିକରଣ ହେଉଛି ଇତିହାସର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର କାରଣ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ପ୍ରଚାରର ମାଧ୍ୟମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବୈଷମ୍ୟ ରହୁଛି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ ଓ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦର କାରଣ। ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଏହାର ନିରାକରଣ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଧର୍ମରୁ ରାଜନୀତିକୁ ପୃଥକ କରିବା। ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ସେ ରାଜନୀତିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଧର୍ମକୁ ଅଲଗା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅପେକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦଳ ଓ ସଂଗଠନକୁ ନିଷେଧ କରିବା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା, ଶାସନତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ଶାସନରେ କ'ଣ ନା ଅଲ୍
ଧର୍ମ ହେଉଛି ସମାନ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍। ତେଣୁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସମାନ ଭାବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ପତ୍ରପତ୍ରିକାକୁ ନିଷେଧ କରିବା। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଦିଏ ବା ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିଷେଧ କରିବା ଦରକାର। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମକଦ୍ଦମାରେ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ସହିତ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ଯଦି କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହବାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କ'ଣ କରିବା ନା ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିରକ୍ଷରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଜାତୀୟତାବାଦ କାଷ୍ଟନିଜିମ୍। ଜାତୀୟତାବାଦ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏପରି କନସେପ୍ଟ ବା ଥିଓରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଫଳରେ ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଜାତୀୟତାବାଦ ବା କାଷ୍ଟନିଜିମ୍ କ'ଣ। ଭାରତର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି, ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜାତୀୟତାବାଦ। ନା ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ ନା ଭାରତର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, এই ବିପଦଟାକୁ ଆମେ ସଂହତି ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଜାତୀୟତାବାଦ ବୋଲି କହିବା। ଭାରତରେ ମନୁଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାତି ପ୍ରଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାତିକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ହେଲା ବିଭାଜିତ। ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିବାଦ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଫଳରେ ବିପନ୍ନ ହେଲା ସାମାଜିକ ସଂଗତି। ଏହି ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ କ୍ରମଶଃ ଜାତୀୟ ସଂଗତିର ଏକ ଆହ୍ୱାନ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଜାତି ପ୍ରଥା ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି। ବ୍ୟାଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ରୋଗ। ଭାରତର ଜାତି ପ୍ରଥା ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି। ଭାରତର ଜାତି ପ୍ରଥା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଜାତିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରୁନାହିଁ ବା ଜାତିକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। ଏବେ ଆସୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ରିଜିଓନାଲିଜିମ୍। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଏହାକୁ ନ୍ୟୁନ ଅଥବା ବିରୋଧ କରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅହେତୁକ ପ୍ରେମକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହେଉଛି ଅବହେଳିତ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବିରୋଧ ଏକ ସତ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହିଁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ରୂପ ହେଉଛି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଭାରତରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପରେ ଭାଷାଗତ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ପାଉଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ ଦାବି। ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ ଦାବି। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଅଲଗା କର। ଭାରତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଏକ ଚରମ ସ୍ୱରୂପ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଖଲିସ୍ତାନ ଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ଦାବି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
କୁଲ୍ଖାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦାବି ଏହାର ହେଉଛି ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ସ୍ୱରୂପ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦାବି। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭାଜିତ କରି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପ। 2014 ମସିହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ନୂତନ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 5 ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦ। ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୀମା ଓ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦାବି। ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପରେ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଆସେ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦାବି। ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟମାନେ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସରକାର ଗଠନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦାବି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକି ସର୍ବଭାରତୀୟ ବା ମହାଭାରତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିପନ୍ଥୀ। ବିଶେଷ କରି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେବଳ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଦାବି ଏହାର ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅବହେଳିତ ପ୍ରତିବାଦର ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି କ'ଣ ନା ଅବହେଳିତ ଓ ପ୍ରତିବାଦର ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଦେବ, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବିଲୋପ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର, ସନ୍ତୁଳିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିର ଅବସାନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ, କଠୋର ଆଇନ ଓ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆତଙ୍କବାଦ ଟେରରିଜିମ୍। ଏସବୁ ହେଉଛି କନସେପ୍ଟ ଏବଂ ଥିଓରି ପାଠ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଥିରେ ରିଲେଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଦୌ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜି ରହିବ। ଏବେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବା ଟେରରିଜିମ୍। ଭାରତ ସମେତ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାତୀୟ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆତଙ୍କବାଦ। ଆତଙ୍କବାଦ ହେଉଛି ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ, ଜୀବନ, ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷତି କରି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଲୁଣ୍ଠନ, ଗୃହଦାହ, ଅପହରଣ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ହାସଲ ପାଇଁ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଗଣହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ, ରାଜନେତା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପହରଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅପହରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧୀ, ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବେଆଇନ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୀତି ବିରୋଧୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହିଁ
ଆତଙ୍କବାଦ। ଭାରତର ଖଲିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦ ହେଉଛି ମାଓବାଦୀ ଓ ଆସାମର ଉଲଫାର ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହିଁ ଆତଙ୍କବାଦ। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆତଙ୍କବାଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିନିଅନ୍ତୁ ଖାତାରେ, ଯାହାଫଳରେ ପରେ ସମୟ ପାଇଲେ ବା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଦେଖିନେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ 2 ମାର୍କିଆ, 3 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 7.5 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।